بلیٹن میں خوش آمدید۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ غریب عوام کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا ریلیف۔ 100 یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو مفت بجلی دینے کا اعلان۔ 6 ماہ میں 100 یونٹ استعمال کرنے والے مستفید ہوں گے۔ پنجاب حکومت اگست سے بلوں کا خرچہ اٹھائے گی۔ منصوبے کے لیے 100 ارب روپے مختص اجالا پروگرام کے تحت ضرورت مندوں کو مفت سولر پینل ملیں گے۔ پنجاب کے 90 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا۔ پنجاب حکومت نے موجودہ مہنگائی کی لہر میں غریب صارفین کو بجلی کے بلوں میں ریلیف دیا، جس کے تحت 13,60,000 صارفین مستفید ہو سکیں گے۔ پنجاب حکومت کے فیصلے سے لاکھوں صارفین کو مفت بجلی میسر آئے گی اور ایسے صارفین کا بجلی کا بل پنجاب حکومت آئندہ مہینے اگست سے ادا کرے گی۔ پنجاب حمزہ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا، مہنگائی کا جن بوتل میں بند کر دیں گے۔ مہنگائی کا احساس ہے، مشکل فیصلے ملک کے لیے کر رہے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے کام کریں گے۔ میں کاوش کروں گا، کوشش کروں گا اور مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اس مہنگائی کے جن کو بھی آہستہ آہستہ ہم بوتل میں بند کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، اجالا پروگرام کے تحت ضرورت مندوں کو مفت سولر پینل دینے پر غور کر رہے ہیں۔ پنجاب کے 90 لاکھ خاندانوں کو فائدہ ہوگا، جبکہ منصوبے کے لیے 100 ارب رکھے گئے۔ 90 لاکھ خاندان، کیا مطلب ہوا؟ ایک خاندان کے 6 فرد بھی آپ شامل کریں تو 5.5 کروڑ صوبے کی عوام، ہم ان کو سولر پاور سے اس کا متبادل فراہم کریں، یعنی گھروں کو ہم سولر پینلز دیں تاکہ آنے والے سالوں میں ہمیشہ کے لیے جو ہے ان کی بجلی جو ہے وہ مفت ہو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہم ڈوبتی معیشت کو سخت محنت کر کے ملک کو واپس ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ کیمرہ مین جمیل احمد کے ساتھ عمر اسلم۔ لاہور ہائی کورٹ کا زمینداروں کو بڑا ریلیف۔ زرعی انکم ٹیکس کی وصولی بغیر تخمینہ لگائے روک دی۔ زمیندار براہ راست انکم ٹیکس وصولی نہ ہونے سے مطمئن ہیں۔ پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے زمینداروں کو بڑا ریلیف دے دیا، بغیر تخمینہ لگائے زرعی انکم ٹیکس کی وصولی روک دی۔ جسٹس شمس محمود مرزا نے نشاط فارمنگ کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کیس کے حتمی فیصلے تک انکم ٹیکس وصولی نہیں ہوگی۔ کسانوں نے فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا۔ اور کسان اس وقت جو مہنگائی کی چکی میں پسا ہوا ہے اور اس کو بالکل پٹرول اور ڈیزل اور جس طرح مہنگا ہو چکا ہے اور کھادوں کی دستیابی کی بے یقینی صورتحال، تو اس لحاظ سے یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ انتہائی اہم ہے کہ جب تک آپ تخمینہ نہیں لگاتے اس وقت تک اس کی تا حکم ثانی وصولی نہیں کی جائے گی۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ پہلے ہی پیداوار لاگت میں بہت اضافہ ہو چکا ہے، فیصلے سے اخراجات کم کرنا ممکن ہو سکے گا۔ کسانوں نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو بڑا ریلیف قرار دے دیا۔ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے جی کسانوں کے حق میں، کیونکہ نہ تو ہمیں کھادیں مل رہی ہیں، تیل کے پرائس اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ہماری پہنچ سے دور ہیں، اور اس کے اس حالات میں جو گورنمنٹ نے اپنا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ بہت خوش آئند بات ہے۔ چھوٹا کاشتکار اور زراعت اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے، اور یہ تو شکر ہے کہ عدالت نے اس کا احساس کیا ہے اور یہ بغیر تخمینہ لگائے جو انکم ٹیکس کی وصولی کا حکم جاری تھا گورنمنٹ کا، اسے انہوں نے ختم کیا ہے۔ یہ پہلا ہی فیصلہ ہے جو کسان کے حق میں آیا۔ پہلے تو زمیندار بہت زیادہ پس گیا، نہ پٹرول مل رہا ہے نہ کھاد مل رہی ہے۔ دیکھیں جا کے دیکھیں کھاد کی دکانوں پہ بہت لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کسان بہت زیادہ پس گیا ہے۔ انکم ٹیکس کی وصولی کو تخمینہ لگانے کے ساتھ مشروط کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین محمد عثمان کے ساتھ عبدالرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد کے لیب ٹیکنیشین نے بہو کو مبینہ طور پر قتل کر دیا۔ سینئر ٹیکنیشین پیتھولوجی عبدالستار سلیمی پر بہو کو زہریلا انجیکشن لگانے کا الزام ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ جھنگ بازار میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عبدالستار سلیمی پر مبینہ طور پر زہریلا کیمیکل انجیکشن دے کر بہو فائزہ نذیر کو موت کے گھاٹ اتارنے کا الزام۔ ہسپتال انتظامیہ نے معاملہ کی انکوائری شروع کر دی۔ ملزم فیصل آباد الائڈ ہسپتال میں بطور سینئر ٹیکنیشین پیتھولوجی ٹیکنالوجی تعینات ہے، جبکہ ملزم کے خلاف تھانہ جھنگ بازار میں مقدمہ بھی درج کرایا گیا تھا، جس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عبدالستار سلیمی نے اپنے بیٹے نعمان
نعمان کے ہمراہ فائزہ نذیر کو زہریلا انجیکشن لگایا۔ بعد پنجاب فورانزک سائنس ایجنسی کی جانب سے رپورٹ جاری کی گئی کہ فائزہ نذیر کو ایٹراکوریم انجیکشن لگایا گیا، اور ایسے میں الائڈ ہسپتال انتظامیہ نے پنجاب فورانزک سائنس لیبارٹری کی رپورٹ موصول ہونے کے بعد ملازم کو معطل کر کے انکوائری کمیٹی قائم کر دی ہے۔ فوکل پرسن الائڈ ہسپتال ڈاکٹر اماد کا کہنا ہے کہ ملازم نے کیمیکل کہاں سے لیا، اس مسئلہ کو دیکھا جا رہا ہے۔ انکوائری رپورٹ موصول ہونے کے بعد کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ ہمارے AMS میڈیسن ڈاکٹر اعجاز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ کمیٹی جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس کے اوپر جو الزام لگے ہیں وہ ٹھیک ہیں، اور ٹل دین ان کے ثابت ہونے سے پہلے تک ہم نے اس کو سسپینڈ بھی کر دیا اور اس کی تنخواہ بھی بند کر دیا۔ سر ہم اس کی بھی تحقیقات کر رہے ہیں، اور جیسی تحقیقاتی رپورٹ آئے گی ہم سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بالکل پروسیس میں ہے اور انشاءاللہ جلدی اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ FIR کے مطابق ملزم عبدالستار فرار ہے، جس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں کہ FDA غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف ان ایکشن، 7 غیر منظور شدہ رہائشی اسکیموں کی تعمیرات مسمار کر دی گئیں، دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ بلال ٹاؤن، رفیق کالونی، رحمان سٹی اور بغداد سٹی سمیت دیگر شامل ہیں۔ FDA کی انفورسمنٹ ٹیم نے مختلف علاقوں میں قائم کی جانے والی نجی ہاؤسنگ اسکیموں کی قانونی حیثیت کو چیک کیا تو 7 ہاؤسنگ اسکیموں کو FDA سے غیر منسوخ شدہ پایا، جن میں چیک نمبر 219 ریبے قائم کی جانے والے ہاؤسنگ اسکیم بلال ٹاؤن، رفیق کالونی، بغداد سٹی، رحمان سٹی اور اضافی آبادی شامل ہے۔ چیک نمبر 117 جیم میں عمر بلال اور چیک نمبر 202 ریبے میں اضافی آبادی شامل ہیں۔ انفورسمنٹ ٹیم نے قانون شکنی پر ہاؤسنگ اسکیموں کی غیر قانونی تعمیرات کو بھاری مشینری کے ذریعے مسمار کر دیا، جبکہ ان کے دفاتر کو سیل کر دیا گیا۔ FDA انتظامیہ کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے اجراء کے لیے قانون شکنی سے گریز کیا جائے۔ اس ضمن میں قانونی اور محکمانہ تقاضے پورے کر کے FDA سے باقاعدہ منظوری حاصل کی جائے۔ بصورت دیگر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف بلا امتیاز کریک ڈاؤن کے دوران کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور سنگین خلاف ورزیوں پر قصورواروں کے خلاف مقدمات بھی درج کرائے جا سکتے ہیں۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کا فیصل آبادیوں سے کروڑوں روپے کا فراڈ۔ VMV کمپنی نے سرمایہ کاری کے سوانے خواب دکھائے، کروڑوں روپے اکٹھے کی اور انتظامیہ معمولی منافع دے کر 9-2-11 ہو گئی۔ MNN کے بعد ایک اور کمپنی کا کروڑوں روپے کا فراڈ سامنے آ گیا۔ BMV کے نام سے کمپنی نے شہر بھر میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے سکرینیں لگانے کا کاروبار شروع کیا۔ کمپنی نے شہریوں کو LCDs میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے سہانے خواب دکھائے۔ سینکڑوں شہریوں نے کمپنی کے CEO عثمان کے جھانسے میں آ کر کروڑوں روپے جمع کروا دیے۔ چند ماہ تک شہریوں کو معمولی ماہانہ پرافٹ دے کر کمپنی انتظامیہ فرار ہو گئی۔ کروڑوں روپے ڈوبنے پر شہری مالکان کی تلاش میں مارے پھرنے لگے۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا تھا کہ سکرینوں کی مد میں لاکھوں روپے جمع کروائے، اب کمپنی انتظامیہ فرار ہو گئی۔ جتنا زیادہ آپ کریں گے انویسٹمنٹ اتنی ہی زیادہ آپ کو پروفٹ دیا جائے گا، اور 2,75,000 روپے 22,500 روپیہ تھا، اور 5.5 لاکھ پہ اوپر 45,000 روپیہ تھا۔ لہٰذا 2 ماہ ملے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی پیسہ نہیں دیا ہمیں۔ تقریباً دو قسطیں مجھے آئی ہیں، اس کے بعد تیسری قسط کے لیے اس کے فون کیا کہ یار ہماری قسط نہیں آئی۔ وہ اس نے کہا کہ یار وہ CEO صاحب نہیں مل رہے، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر ہم اس کے دفتر گئے، دفتر جا کے پتہ کیا وہ دفتروں کو لاک لگے ہوئے، تالے لگے ہوئے ہیں۔ میری جتنی بھی جمع کنجی تھی میں نے ساری اس میں انویسٹ کر دی۔ 150 سے زائد متاثرہ شہریوں نے FIA سے بھی رجوع کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ طیب مقبول، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب صنعتوں کے شہر میں بجلی کی ٹرپنگ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ، کاٹن پاور لوم انڈسٹری سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہو گئی۔ جنرل باڈی اجلاس میں کاٹن پاور لوم نے 7 سے 22 جولائی تک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان پاور لوم کاٹن پاور لوم ایسوسی ایشن، اس کے تحت ہم آج انشاءاللہ یہ فیصلہ کریں گے، اگر ہمارے بجلی کی جو فورس لوڈ شیڈنگ ہے، جو شیڈیولڈ ہے، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ رہی ہے، اور اس کے عوض ہمیں جو ہمارے کنورژن چارجز ہیں وہ بڑھائے نہیں جا رہے ہیں، تو ہم نقصان برداشت نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہمیں ہڑتال کرنی پڑے گی۔ ہڑتال کے بعد ہمیں اسٹرائک کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ آج سارے دوست اکٹھے ہیں، ساری ایسوسی ایشنز اکٹھی ہیں، اس کے تحت ہم انشاءاللہ اسٹرائک کریں گے اور گورنمنٹ کو انشاءاللہ ٹف ٹائم دیں گے۔
हुकूमत पर एक और मुश्किल का पहाड़ टूटने को है। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ तो तेल बेचने वाले भी मुतालिबात लिए मैदान में उतर आए। पेट्रोलियम मसनूआत से वाबस्ता कारोबारी अफराद का कहना था कि कीमतें 2 गुना से जायद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है। डीलर मार्जिन पुराना रखकर काम कैसे चलाया जा सकता है? डीलर्स ने मार्जिन में इजाफा न होने की सूरत में एहतजाज की कॉल दे दी। डीलर्स का कहना था कि एहतजाज के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी रोक दी जाएगी। ऑयल डीलर्स एसोसिएशन ओहदेदारान के मुताबिक हुकूमत की जानिब से तय करदा शराइत की खिलाफ वर्जी पर काम रोका जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबादियों की मुश्किलात में है कम होने का नाम ही नहीं लेती। अजियतनाक गर्मी और लोड शेडिंग में फेस्को अवाम को सहूलियत की फराहमी में नाकाम हो गई। फेस्को में मीटर आए तो तार बहरान पैदा हो गया। सब डिवीजन दफातर में 15,000 से ज्यादा नए कनेक्शन की वजह से ना लग सके। फेस्को ने डिमांड नोटिस की मद में लाखों रुपए वसूल करके चुप साध ली। नए कनेक्शन के मुंतजिर सार्फिन चकरा कर रह गए। सार्फिन का कहना है डिमांड नोटिस की फीस से अदा करने के 4 माह बाद भी मीटर नहीं लग सके। फेस्को दफातर जाते हैं तो कहा जाता है कि तार नहीं है। लगा लगा कर थक गया, यही कहते हैं हर बार के तार नहीं है, तार नहीं। लिहाजा फेस्को को चाहिए कि इस पर जी 3-4 माह हो गए डिमांड नोटिस जमा करवाए हो। जब भी जाते हैं कहते हैं तार नहीं है, मीटर नहीं है, तार नहीं है, मीटर नहीं है। और फेस्को से गुजारिश है कि डिमांड नोटिस 3-4 माह से जमा भी हो गया तो जल्द से जल्द मीटर लगाएं। फेस्को में मीटर्स के बाद तार का बहरान कंपनी की नाकिस हिकमत अमली का सबूत है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। एडमिनिस्ट्रेटर की कोताही या फेस्को की लापरवाही। लारी अड्डा फैसलाबाद की बिजली 2 हफ्तों से बंद है। सरकारी डिस्पेंसरी, इंतजारगाह, कार्गो दफातर, ट्रैफिक सेक्टर, पुलिस चौकी सब अंधेरे में डूब गए। एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियां, फेस्को हुक्काम की सुस्ती। लारी अड्डे की बिजली 2 हफ्ते से गुल। ट्रैफिक पुलिस लारी अड्डा सेक्टर का काम मुकम्मल ठप हो गया। लारी अड्डा ट्रैफिक सेक्टर में एहलकार 2 हफ्तों से बगैर लाइट और पंखों में बैठने पर मजबूर हैं, जबकि पुलिस चौकी की हालत भी मुख्तलिफ नहीं। सरकारी डिस्पेंसरी, कार्गो दफ्तर, मुसाफिर खानों के पंखे बंद हैं। गर्मी में मुसाफिर भी परेशानी से 2-4 हो गए। ट्रांसफार्मर जो हो गया था वो सड़ गया था, जल गया था, जिस वजह से वो हमने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से रब्ता किया। डिपार्टमेंट ने हमें डिमांड नोटिस बना के दिया 98,000 का कि ये जमा करवाएं तो आपका ट्रांसफार्मर ठीक हो जाएगा, लग जाएगा। हमने वो डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिया। अब उसके जमा होने के तकरीबन 1 हफ्ता बाद अब दोबारा हमें वो दोबारा से एक डिमांड नोटिस आज मसूल हुआ है कि ये दोबारा 1,05,100 रुपया और जमा करवाएं। एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि पहले डिमांड नोटिस जमा करवाया तो 2 हफ्तों बाद एक और डिमांड नोटिस भिजवा दिया गया। दूसरी जानिब सरकारी डिस्पेंसरी अमले का कहना है कि शदीद गर्मी में मरीजों को देखना मुहाल हो गया है, जबकि लारी अड्डे में सरकारी डिस्पेंसरी के बाहर जिले इंतजामिया की जानिब से हीट स्ट्रोक कैंप भी कायम है। डिस्पेंसरी अमले का कहना है कि कोई शदीद गर्मी से मुतासिर होकर डिस्पेंसरी लाया जाए तो उसे भी पंखों के बगैर ही ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे लाइट नहीं आ रही और ऊपर से ही स्ट्रोक कैंप भी लगा हुआ है। पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं, हम उनको ऐसे ही डील कर रहे हैं। गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशानी का हमें सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 2 हफ्तों से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही। लाइट ना होने की वजह से जब पेशेंट आते हैं, पेशेंट पहले ही फेंट होता है। हम खुद भी वैसे ही बैठे हुए हैं, बार बार पसीना साफ कर रहे हैं और लोग हमें मजाक करते हैं। लारी अड्डे में आने वाले मुसाफिर शदीद गर्मी में मुसाफिर खानों में बैठने पर मजबूर हैं तो ट्रैफिक पुलिस एहलकार और जिला पुलिस के एहलकार भी खुले आसमान तले बगैर बिजली के बैठने पर मजबूर हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। खबर शामिल करें चिन्योट से, जहां पर ऑडिट के नाम पर बंद यूटिलिटी स्टोर्स 5 रोज बाद खुल गए। घी, आटा, चीनी और दालें नायाब हैं, शहरी परेशान हो गए। चिन्योट में ऑडिट के नाम पर बंद रहने वाले यूटिलिटी स्टोर्स 5 रोज बाद खुल गए, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, आटा, चीनी और दालें नायाब हो गईं। खरीदारों का कहना था हुकूमती अदम इस्तेहकाम और यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की लापरवाही से अशियाए ज़रूरिया नहीं है। सुबह से जनाब 2-3 चक्कर लाया जी, घ्यो भी नहीं मिलता पिया। 600 रुपए किलो, इतने 300 रुपए किलो घ्यो है और उस तो बाद आटा इतने 400 रुपए की 10 किलो की थैली है, बाहर है 500 रुपए की थैली। कोई शहर नहीं मिलती भी, ना चीनी इतने मिलती पई है। खरीदार सस्ती अशिया की अदम दस्तयाबी से शदीद परेशान है। खरीदारों का कहना था ईद सर पर है और महंगाई ने मत मार दी, अब महंगे दामों मार्केट से घी और दीगर अशिया खरीदना पड़ेंगी। दिहाड़ी ला के आई दी है, शामी फिर चली जाता जी ते इधर आई दा जनरल स्टोर तो कुछ सानू मिलती कोई नहीं है। हाँ जी, ना घी है, ना चीनी है, ना आटा है।
खरीदारों ने यह भी कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर सस्ती अशिया दस्तयाब नहीं होती, जिससे फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत 1-2 रोज में ही सस्ता घी, आटा और चीनी फराहम करे ताकि ओपन मार्केट में महंगाई के तूफान से वो बच सकें। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद की टीमों का रजाना रोड पर छापा, जाली गुड़ बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली, केमिकल्स तहवील में लेकर फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर कार्रवाई की गई। जाली फैक्ट्री में गुड़ में चीनी, ग्लूकोज, रंग और दीगर केमिकल्स मिलावट मौका पर पकड़ी गई। तकरीबन 100 किलो गुड़, 100 किलो गन्ने का रस, 500 किलो चीनी, गैर मेयारी रंग समेत दूसरे केमिकल्स तहवील में ले लिए गए। झंग का सीवरेज सिस्टम नाकारा होकर रह गया, गंदा पानी घरों में दाखिल, शहरियों का जीना मुहाल हो गया। झंग में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने की वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। महल्ला मुजफ्फराबाद में जगह जगह जमा सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। सीवरेज का गंदा पानी घरों में भी दाखिल होने लगा। साल हो गया भाई पानी खड़ा है यहाँ पे, ठीक है ना। घर का पानी खराब हो गया है, बाहर निकलने के लिए बड़ा तंग है हम, ठीक है ना। ये सारा गंदा पानी खड़ा है भाईजान। 2 साल से गलियों में जमा गंदा पानी वबाई अमराज के फैलाव का सबब बन रहा है। एक तरफ तो हुकूमत डेंगू की रोकथाम के लिए इकदामात कर रही है, मगर सीवरेज का गंदा पानी डेंगू के फैलाव में भी मददगार साबित हो रहा है। ये बड़ा मसला बनता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो पाँव गंदे हो जाते हैं। ये पानी कम से कम यहाँ से ऊपर तक आ जाता है, अगर पीटर चले तो पानी निकलता है, मगर वो निकलास कोई नहीं है पक्का, मतलब फारिक है। वो भी पानी पेट्रोल के पैसे देने पड़ते हैं, 50-50, 100-100 सबसे लेके। झंग का सीवरेज सिस्टम बैठ जाने पर शहरी जिले इंतजामिया से भी नाला नजर आते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 झंग। ऑनलाइन ट्रांसफर की दरख्वास्तों के हवाले से नया हुक्मनामा जारी कर दिया गया। तबादलों की दरख्वास्तों को मंजूर या मुस्तरद करने का इख्तियार सीईओज एजुकेशन के सपुर्द। कागजात की तस्दीक के बाद ही ई ट्रांसफर दरख्वास्त को कबूल किया जाएगा। दरख्वास्त मुस्तरद करने पर मुतलका सीईओ एजुकेशन के खिलाफ इंक्वायरी की वार्निंग। दूसरी जानिब फरागोगी को फैसलाबाद इकनॉमिक जोन में 10 एकड़ प्लॉट की गैर कानूनी अलॉटमेंट का मामला। गिरफ्तार साबिक सीईओ फेडमिक और सेक्रेटरी अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान का मजीद 2 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिमान पर फैसलाबाद स्पेशल इकनॉमिक जोन में इंतहाई कीमती 10 एकड़ जमीन कोड़ियों के भाव अलॉट करने का इल्जाम है। खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सारिफ अदालत का SHO थाना कोतवाली के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म। मुल्जिम को गिरफ्तार न करने पर वारंट जारी किए गए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कंज्यूमर कोर्ट सरदार मोहम्मद इकबाल डोगर ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने का हुक्म दिया। मौजूद जज की जानिब से SHO थाना कोतवाली को हुक्म दिया गया था कि वो मुल्जिम को गिरफ्तार करके पेश करे, मगर SHO ने ना तो मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और ना ही शोकास का जवाब दिया। शहरी मुदस्सिर महमूद करामत की जानिब से राजपूत जरी हाउस बानो मार्केट के खिलाफ इस्तगासा दायर किया गया था। शहर की जानिब से राजपूत रजी हाउस से 36,000 का लहंगे का कपड़ा और 20,000 रुपए सिलाई दी गई। जरी हाउस ने मुकर्रर तारीख पर लहंगे की बजाय मजीद 7 दिन का वक्त मांगा। बाद दर्जी की जानिब से मुकर्ररा तारीख पर पुराने और इस्तेमाल शुदा लहंगे दिए गए। नए लहंगों का मुतालबा करने पर दुकानदारों की जानिब से जारहाना रवैया अपनाया गया। शहरी ने अदालत से इल्तिजा की कि खराब लहंगे देने और जहनी अजियत पर जरी हाउस को जुर्माना किया जाए।